వెళ్దాం. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళు కాదు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వాళ్ళను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం నూతన విద్యా విధానం 2020ని ప్రకటించిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెప్పారు. దేశంలో విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించిందన్నారు. స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. విద్యార్థి ఏం నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడో అదే అందించడం కొత్త విద్యా విధానంలో భాగంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఇది కేవలం ఒక విధాన పత్రం కాదని 130 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని పేర్కొన్నారు. ఇష్టం లేని సబ్జెక్టులను తమపై బలవంతంగా రుద్దుతున్నారని చాలా మంది విద్యార్థులు భావిస్తున్నారు. ఆసక్తి లేని చదువులు చదవాలని వారిపై మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు అక్షరాస్యులు అవుతారేమో గానీ వారికి ఉపయోగం మాత్రం ఉండదు. డిగ్రీలు సంపాదించినప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసం కొరవపడుతుంది. ఇది వారి జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ పరిస్థితిని సమూలంగా మార్చేయడమే నూతన విద్యా విధానం ఉద్దేశమని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ 4వ ఎడిషన్ను కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు ఎదుర్కొంటున్న సాంకేతిక సమస్యలకు విద్యార్థులు పరిష్కార మార్గాలు చూపడమే దీని ఉద్దేశం. ఈ ఏడాది 243 సమస్యల పరిష్కారానికి 10,000 మందికి పైగా పోటీ పడ్డారు. విజేతలకు నగదు బహుమతి అందజేశారు. बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को
अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, तो वो दूसरों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स मजबूरन पढ़ने लगते हैं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता है। डिग्रियों के अंबार के बाद भी वो अपने आप में एक अधूरापन महसूस करता है। उसके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसकी कमी वो महसूस करता है। इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइफ की जर्नी पर पड़ता है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। కృష్ణా గోదావరి నది జలాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రతి నీటి బొట్టును రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సాధిస్తారని శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చెప్పారు. నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల పట్టణం కేంద్రంలో ఆదివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. కృష్ణా నదిపై ఏపీ ప్రభుత్వం అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టులపై కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇప్పటికే ఫిర్యాదు చేశారని, బోర్డు కూడా ఏపీ ప్రభుత్వ ఏకపక్ష ధోరణిని తప్పుపట్టి పనులు నిలుపుదల చేయాలని ఆదేశించిందని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం విషయంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులకు కేసీఆర్ పై ఆరోపణలు చేసే నైతిక హక్కు, అర్హత లేదని అన్నారు. 2004-09 మధ్య కాలంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పోతిరెడ్డి పాడును నిర్మించి కృష్ణా నీటిని ఆంధ్రాకు తరలించుకుపోతుంటే అప్పట్లో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కనీసం నోరు కూడా మెదపలేదని, అదే కాంగ్రెస్ నేతలు ఇప్పుడు నానా రాద్ధాంతం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై అభండాలు వేయడం సరైంది కాదన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగనివ్వరని గుత్తా చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో పలువురు టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పైన పోతిరెడ్డిపాడు విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కొత్తగా కృష్ణా జలాలను తీసుకుపోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పటికే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వం కానీ కృష్ణా రివర్ బోర్డు చాలా స్పష్టంగా అక్రమ ప్రాజెక్టులకు పర్మిషన్ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనేటువంటి విషయం తెలియజేసినారు. కృష్ణా బోర్డు కూడా ఇప్పటికే పలు ఆపమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇస్తూ లేఖలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిసిసి అధ్యక్షుడు కావచ్చు, సిఎల్పి నాయకుడు కావచ్చు, ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకుల నాయకత్వంలోనే 2004-2009 మధ్య కాలంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగేటువంటి పోతిరెడ్డిపాడును వాళ్ళే పూర్తి చేసినారు. వాళ్ళే ఇవాళ గబ్బులు పెడుతున్నారు. వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని విమర్శించే నైతిక హక్కు వాళ్ళకి లేదు.
ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ఒక ప్రధానమైనటువంటి నదీ జలాల సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుంటూ గోదావరి మీద కాళేశ్వరంతో పాటు ఎప్పుడో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శంకుస్థాపన గావించబడ్డటువంటి పాలమూరు రంగారెడ్డి కావచ్చు, డిండి ఎత్తిపోతల పథకం కావచ్చు, ఎస్ఎల్బిసి సొరంగం కావచ్చు, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసే వైపు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రయాణం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఒకవైపు ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంటే రెండో వైపు అబాండాలు వేయడం సరైనటువంటి కాదు. ఎందుకంటే మీకు ఆ నైతిక హక్కు లేదు. మీరు నేతృత్వం వహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వమే ఆనాడు ఈ పోతేటిపాడు అన్యాయంగా అక్రమంగా నిర్మించింది. 44,000 క్యూసెక్లు పోయేటువంటి కాలువ. అంతకుముందు 11,000 క్యూసెక్లు పోయేటువంటి తెలుగు గంగ పోయేటువంటి కాలువ ఉన్నది. దాన్ని కాదని చెప్పి మరొక 44,000 క్యూసెక్లు తీసుకుపోయినారు 2004-2009 మధ్య కాలంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. అయాల వీళ్ళంతా మంత్రులుగా ఉన్నారు, శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఒకవైపు తెలంగాణకు తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద అనవసరమైనటువంటి ఆరోపణలు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద చేయడం సరైనటువంటిది కాదు. చేతనైతే ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండండి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చాలా స్పష్టంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణకు కృష్ణాలో వచ్చేటువంటి వాటా ఒక్క నీటి చుక్క కూడా పోనీయము అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు. కాబట్టి ఆనాడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఏ నాయకులకు కూడా పోతేటిపాడు విషయంలో ప్రశ్నించే నైతిక హక్కు లేదు. సమాజ సేవలో శరవేగంతో దూసుకుపోతున్న ఆర్జీవీ ఫౌండేషన్. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆర్జీవీ ఫౌండేషన్ అధినేతలు రామకృష్ణ గురుప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో పేద ప్రజలకు ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్నారు. కరోనా వల్ల లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటి నుండి ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద ప్రజలకు చేసిన సేవలు చరిత్రలో ఒక పేజీగా నిలుస్తాయి అనటంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. లాక్డౌన్ ప్రారంభం అయినప్పటి నుండి పేద ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నా ఆర్జీవీ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గురుప్రసాద్ వారి అవసరాలు తెలుసుకొని వారికి సహాయం చేయడమే లక్ష్యంగా చేసుకొని సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. ఎన్ని అవంతరాలు ఎదురైనా అలుపెరగని యోధుడులాగా ఆయన పేద ప్రజలకు సేవలు చేస్తున్నారు. గురుప్రసాద్ పార్టీలకు, మతాలకు, కులాలకు సంబంధం లేకుండా అందరికీ పలు సేవలు చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు. ఈ ఆర్జీవీ సంస్థ ద్వారా లాక్డౌన్ సమయంలో వేలాది మందికి ఆహార పొట్లాలు, వందలాది కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు ప్రగతి నగర్ నందు పేద ప్రజలకు మాస్కులు మరియు ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ హోమియోపతి మందులు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా డాక్టర్ బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు హాజరై సుమారు 1000 మంది పేద ప్రజలకు మాస్కులు మరియు హోమియోపతి మందులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కరోనా విపరీతంగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం మరియు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలని చెప్పారు. పౌష్టికమైన ఆహారం తీసుకుంటూ శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలని సూచించారు. ఆర్జీవీ సంస్థ చైర్మన్ గురుప్రసాద్ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ వల్ల గత 100 రోజులుగా తమ సంస్థ ద్వారా పేద ప్రజలకు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 5,000 మందికి మాస్కులు మరియు హోమియోపతి మందులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని, ఇంకా 5,000 మందికి పంపిణీ చేస్తానని తెలియజేశారు. ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ఉన్న ఆనందం దేనిలో ఉండదని చెప్పారు. అవసరం ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి సహాయం చేయటానికి ఎల్లప్పుడూ తన సాయ శక్తులా కృషి చేస్తానని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు, బీజేవైఎం రాష్ట్ర నాయకులు అరుణ్, బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు వేణు, మహిళా నాయకులు డాక్టర్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు మనకి ఇస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మన ఐదర్నగర్ డివిజన్ సీనియర్ నాయకులైనటువంటి బీజేవైఎం స్టేట్ నాయకులు అరుణ్ కుమార్ గారు ముఖ్య అతిథిగా బాలకృష్ణ పర్యవేక్షణలో మనందరికీ పంచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై. పిలుపు మేరకు మేము లాస్ట్
3 to 4 months నుంచి హోమియో మెడిసిన్, గ్రాసరీస్ అండ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషను మినిమం గ్రాసరీస్ ఒక 1000 మందికి, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2000 మందికి, హోమియో మెడిసిన్ ఇది 6వ వారం మేము ఇక్కడ శ్రీరామ్ బస్తీ కృష్ణారెడ్డి కాలనీలో మేము పంచడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది హోమియో మెడిసిన్ అనేది ఇది గవర్నమెంట్ ప్రికాషన్ ఆయుష్ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది. దీనివల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగి కరోనా వైరస్ మన రైలుకి కొంచెం చేయడానికి చేరినా కానీ మనం దీనివల్ల తగ్గుతుందని మనం అందరికీ పంచడం జరుగుతుంది. అలాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ అందరూ కూడా ఈ మెడిసిన్ వాడుకుంటూ, ఈ మాస్కులు వాడుకుంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా బీజేపీ తరఫున అండ్ ఆర్జీవీ ఫౌండేషన్ మా తరఫున మేము అందరినీ కోరుచున్నాం. అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు మనం బీజేపీ పార్టీ తరఫున కానీ శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ, కృష్ణవేణి నగర్ కాలనీలో హోమియోపతి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ కరోనా ఇస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇది మెడిసిన్ మన ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు, ఆర్సెనిక్-ఆల్బమ్ 30 అని చెప్పి. ఇది మిగతా స్టేట్స్లో కూడా చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసి మనకు ఏంటంటే ఒకవేళ డిసీజ్ వచ్చినా కూడా అంత సివియారిటీ రాకుండా మ్యాక్సిమం కాఫ్, కోల్డ్ కింద కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది. ఇది అన్ని వయసుల వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. అంటే 1 డే బేబీ నుంచి కూడా మొత్తం ఎంత ఓల్డ్ ఏజ్ ఉన్నా వేసుకోవచ్చు. ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు. దీన్ని ఇతర మందులతో పాటు ఇప్పుడు అలోపతి వేసుకుంటాం, మందు వేసుకున్నాం, దాంతోపాటు ఒక 5 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి వేసుకోవచ్చు. ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ప్లస్ మనం బాడీ రెసిస్టెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇది మనం గత 3 నెలలుగా మనము ఈ పార్టీ తరఫున కానీ లేకుంటే మన ఆర్జీవీ సంస్థ తరఫున కానీ మన గురుప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో, మన నియోకేర్ హోమియోపతి ఆధ్వర్యంలో మనం చేస్తున్నాం సర్వీస్. అందుకని ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ తరఫున మన ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ వాళ్ళకు శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీకి కానీ కృష్ణవేణి నగర్ కాలనీకి కానీ మనం పంచుదామని డిసైడ్ చేశాము. అందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని కోరుచున్నాము. రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి మండలంలో మార్కెట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ శంకర్పల్లి చాలా రోజుల నుంచి నూతన దిశగా అడుగులు వేస్తుందని, గత 10-15 సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తున్న దానిని రూపం తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేసిన ఎమ్మెల్యే కాల యాదయ్యకు అభినందనలు తెలుపుతూ, ఊరు మధ్యలో ఉన్న రైతు బజార్ను ఇక్కడకు షిఫ్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచనతో దీర్ఘకాలికంగా శంకర్పల్లి ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను మార్కెట్ కమిటీ ద్వారా సేవలు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే యాదయ్య, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాజు నాయక్ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా పంట గింజలు దాచుకోవడానికి షెడ్యూల్ గోడౌన్లను నిర్మిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి సబితారెడ్డి అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే యాదయ్య, గుడి మల్కాపూర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ధన్మనగారి వెంకటరెడ్డి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాజు నాయక్, మున్సిపల్ చైర్మన్ సతా విజయలక్ష్మి, ఎంపీపీ గోవర్ధన్ రెడ్డి మరియు వైస్ చైర్మన్ వెంకట్రామరెడ్డి, కౌన్సిలర్లు, సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఈ మార్కెట్ కమిటీ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్లో ప్రధాన భూమిక పోషించిన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాజనాయక్ గారు, మార్కెట్ కమిటీని డెవలప్ చేయడానికి పక్క మార్కెట్ను హెల్ప్ చేసిన గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి గారు, పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు. చాలా రోజుల నుండి మార్కెట్స్ డెవలప్ చేయాలనే ఆలోచనతో కొన్ని అడుగులు వేస్తున్న సందర్భంలో శంకర్పల్లి మార్కెట్ ఇప్పుడు రూపం దాల్చుకుంటుందని మాత్రం మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే గత 10-15 సంవత్సరాలు ట్రై చేస్తున్నా ఈరోజు రూపం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం గౌరవ శాసనసభ్యులు యాదయ్య గారు చేశారు. వారికి అభినందనలు. పక్కనే గోడౌన్ కట్టడం కానీ, ఈ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం కానీ, మన ఊరు మధ్యలో ఉన్న, టౌన్ మధ్యలో ఉన్న రైతు బజార్కి సంబంధించి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన కానీ, దీర్ఘకాలికంగా శంకర్పల్లి పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా శంకర్పల్లి పట్టణంలో మార్కెట్ కమిటీ ద్వారా అందించాల్సిన సేవలను అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే గారిని అభినందిస్తూ, గౌరవ చైర్మన్ గారు వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మంచి ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడికి వస్తున్న రైతులకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించండి. ప్రతి రైతు కూడా మార్కెట్కు రావాలని ఒక భరోసా కల్పించాల్సిన బాధ్యత కమిటీ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా చొరవ తీసుకోమని చెప్తా ఉన్నాను. ఇదే కాకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ గారు రైతుల పట్ల
రైతులకు సంబంధించిన సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగా గత సంవత్సరం నుండి చూస్తూ ఉన్నాం. కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో కూడా, కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పటి నుండి కూడా రైతులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గత 5 నెలల నుండి 6 నెలల నుండి ఏ విధంగా చేస్తున్నారనేది ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా వచ్చిన నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు రైతులకు సంబంధించిన ధాన్య సేకరణలో ఇబ్బంది కావద్దని ఆలోచించి రైతు పండించిన ప్రతి పంటను కొన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం. ప్రతి గింజను కూడా, అది వరి ధాన్యం కావచ్చు, లేకపోతే మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఆ మధ్యలో ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు చెప్పారు శనగలు కావచ్చు, ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇంత గతంలో కూడా ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం కొట్టలేదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ పీరియడ్లో పండిన ప్రతి గింజను కొన్న ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే మన కేసీఆర్ గారు. ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. మరొక అడుగు ముందుకేసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రైతులకు ఇబ్బంది కావద్దని ప్రతి మండలికి ఒక గోడౌన్ కట్టిన ఘనత కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. సో ఈరోజు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి రోజు రోజుకి రైతులు బాగా పంటలు పండిస్తూ ఉన్నారు. మంచి నీటి సౌకర్యం చేయడం జరిగింది. దేశం మొత్తం మీద కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్నపూర్ణంగా కాబోతూ ఉంది. కాబట్టి పండిన పంటకు ఇబ్బంది కాకుండా ఉండేటట్టు రైతులకి సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉందని గమనించి మరి కాన్స్టిట్యున్సీలో 20 ఎకరాలలో మళ్ళీ ఒక గోడౌన్ సముదాయాన్ని కట్టబోతా ఉన్నాం. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక 20 ఎకరాలలో గోడౌన్ సముదాయాన్ని కట్టబోతా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా రైతులకు సంబంధించి రైతులు ఒక దగ్గర కూర్చొని చర్చించుకోవడానికి రైతు వేదికలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రతి మండల్లో అంటే 5,000 ఎకరాలకు ఒక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటిని కూడా వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేసి రైతులకు అందించాలనే సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా అన్ని గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది. వీలైన తొందరలో వాటిని కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. దాదాపు 580 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన 85 కోట్ల రూపాయలు ఈ రైతు మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మహిళా విద్యాశాఖ మంత్రి పత్రుల సత్యాన్ని మార్కెట్ నాయక్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ కుడిమల్కపల్లి మార్కెట్ చైర్మన్ రెడ్డి గారు, వెంకటరామరెడ్డి గారు, ఎంపీపీ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, గోపాల్ రెడ్డి గారు, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లు, శంకర్పల్లి పురపాలక సంఘం కౌన్సిలర్లు, గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులు, పత్రికా సోదరులు, కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు శాసన సభ్యులు ఎర్రకోట చెన్నకేశవరెడ్డి మరియు నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకుడు ఎర్రకోట జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలోని సోమప్ప సర్కిల్ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ లో రాష్ట్ర రాజధాని ఉండడం వల్ల ఇతర ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందలేదని, ఆ పరిస్థితి మళ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పునరావృతం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలకు సమన్యాయం చేయడానికి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో 3 రాజధానులు ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారని, అందుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆమోదం తెలపడం పార్టీ శ్రేణులను 5 కోట్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను ఆనందపరిచిందని, అందుకే తామంతా బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకుంటున్నామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ కొమ్ము రాజు, మైనార్టీ నాయకులు రియాజ్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ బుట్ట రంగయ్య, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపకులు సునీల్ కుమార్, పాల శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అన్ని చోట్ల అభివృద్ధి చెందుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు 3 రాజధానుల టాపిక్ తేవడం జరిగింది. ఈరోజు వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు అసెంబ్లీలో పాస్ చేసిన బిల్లు కౌన్సిల్లో వ్యతిరేకించడం జరిగింది. వాళ్ళ టైం అయితే 15 రోజుల తర్వాత, 3 నెలల తర్వాత గవర్నర్ గారు ఈరోజు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. ఈరోజు కర్నూలు న్యాయ రాజధాని అయితే అన్ని విధాల జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితేనేమి, తర్వాత కోర్టుకు సంబంధించిన జిరాక్స్ మిషన్లు అయితేనేమి, అలాగే వకీళ్ళకైతేనేమి అన్ని రకాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనకు కూడా దగ్గర కర్నూలు కాబట్టి ఈరోజు
వైజాగ్ని పరిపాలనా రాజధానిగా, అమరావతిని శాసనసభ రాజధానిగా, కర్నూలుని న్యాయ రాజధానిగా చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అన్ని ప్రాంతాలు సమాన అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపినందుకు నేను ఈరోజు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయ నాగేశ్వర్ రెడ్డి తన స్వగృహంలో 3 రాజధానుల అంశంపై మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ భావితరాల దృష్ట్యా అమరావతి రైతులతో మాట్లాడి 1000 ఎకరాలను రాజధానికి ఇచ్చేందుకు ఒప్పించి అద్భుతమైన కట్టడాలు చేస్తే ఈ రోజు వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పరిపాలన అంతా అస్తవ్యస్తంగా తయారై చివరకు 3 రాజధానులు అంటూ అందమైన అమరావతిని చంపేశారని 1000 ఎకరాలు ఇచ్చినటువంటి రైతులను బజార్కు ఈడ్చారని విమర్శించారు. దాదాపుగా 100 రోజుల నుండి ధర్నాలు దీక్షలు చేశారని 70 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని అయినా కనికరం లేకుండా గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేశాడని సాకుతో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరపడం ఎంతవరకు సమంజసమని విమర్శించారు. కర్నూలుకు హైకోర్టు వచ్చినంత మాత్రాన ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని విమర్శించారు. కనుక అమరావతి రైతులకు 5 కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు తెలుగుదేశం పార్టీ వెన్నంటి ఉండి చివరి వరకు న్యాయస్థానంలో పోరాడతామని తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ముందు నుంచి కూడా ఒక భావి తరాలకు మంచి చేసేటువంటి నిర్ణయం అమరావతి రాజధానిని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. చంద్రబాబు గారి మీద ఆ రోజు ఉన్నటువంటి మా ప్రభుత్వం మీద నమ్మకంతో రైతులు అన్ని 1000 ఎకరాలు ఇచ్చారు. మరి ఈరోజు మళ్ళీ ఒకటే చెబుతున్నాం, ఏదైతే మీరు గవర్నర్ ద్వారా సంతకం అయిపోయిందని చెప్పి మీరు అందరూ ఆనందపడుతున్నారు, న్యాయ పోరాటం చేస్తాం, ప్రజా పోరాటం చేస్తాం. వీలైనంత వరకు రైతులకు కానీ మా ప్రాంతానికి కానీ అన్ని ప్రాంతాలకు న్యాయం జరిగే విధంగా పోరాటం చేయడం ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. పెట్టండి, లేకపోతే అమరావతిని కొనసాగించింది. మరి అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా ఆ రోజు ఎన్నో మాటలు చెప్పారు, మాటలు భాషలు చేశారు. కేంద్రం నుంచి ఢిల్లీ నుంచి తలదన్నే రాజధానిని కడతామని చెప్పి మట్టి నీరు తీసుకొని వచ్చి పవిత్రంగా ఆ రోజు మా చేతికి ఇచ్చి శంకుస్థాపన చేశారు. మరి ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం మాట్లాడడం లేదు. ఈరోజు రాష్ట్ర పార్టీ ఒక మాట, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక మాట. వాళ్ళు అంటున్నారు మాకు సంబంధమే లేదని. అంటే ప్రజలంతా అమాయకులా? మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా జిల్లాలో బీజేపీ నాయకులు స్వాగతిస్తామంటున్నారు. ఏం స్వాగతిస్తారు? హైకోర్టు ఒకటి వస్తే కర్నూలు స్వాగతించినట్టేనా? మీరు ఆడుతున్నటువంటి అన్ని డ్రామాలు ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నేతగా శాసనసభలో అందరి ముందు చెప్పారు, 33 ఎకరాలు నేను స్వాగతిస్తున్నా, అమరావతిలోనే ఉంటాను, అమరావతిలో ఇల్లు కట్టుకొని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి మోసం చేసి ఈరోజు గెలిచిన తర్వాత ఈరోజు ఏదంటే అది మాట్లాడుతూ 3 రాజధానుల కథ తీసుకొచ్చారు ముందుకు. రాయలసీమకు కావాల్సినటువంటి నీళ్లు, అసలు ఈరోజు విభజన జరిగిందే నీళ్లు నియామకాల మీద. ఇదంతా ఒక హిడెన్ ఎజెండా పెట్టుకుంటున్నారు. కేవలం హైదరాబాదు అభివృద్ధి చెందాలా, హైదరాబాదు నగరమే బాగుండాలా, రియల్ ఎస్టేట్ ఇంప్రూవ్ కావాలా, అమరావతిని చంపాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టి వీళ్ళందరూ ఒక హిడెన్ ఎజెండాతో ఈ రాష్ట్రంలో అమరావతి రూపురేఖలు లేకుండా చంద్రబాబు గారి మీద ఒక వర్గం మీద కట్టగట్టి. ఎవరున్నారండి అమరావతి రైతులు అక్కడ? ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలు అందరూ రైతు కూలీలు. రెడ్డి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. రెడ్లు లేరా అక్కడ? ఎస్సీలు, బీసీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీలు లేరా? ఈరోజు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? కులాలు ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మీద మాట్లాడుతున్నారు, దెబ్బ కొడుతున్నారు. 5 కోట్ల రాష్ట్ర ప్రజల కలల రాజధాని అమరావతి. కొందరు మాట్లాడుతున్నారు, నిన్న ఏదో ఛాలెంజ్ చేశారు చంద్రబాబు గారి మీద, 23 మంది రాజీనామా చేయండి మీరని. ఇది 23 మంది రాజీనామా గురించి కాదు సమస్య, 5 కోట్ల మంది తీర్పు ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మీరు మొత్తం రాజీనామా చేయాలా? రాజీనామా చేసి మ్యాండేట్ పోయి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్. తిరిగి నెక్స్ట్ బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి స్టార్ 9 న్యూస్, వాయిస్ ఆఫ్ ట్రూత్.